మహారాష్ట్ర మాజీ క్యాబినెట్ మంత్రివర్యురాలు 3 పర్యాయాలు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి యూత్ కాంగ్రెస్ నుంచి కాంగ్రెస్లో పనిచేస్తూ ఏఐసిసి సెక్రటరీగా కూడా నేను వాళ్ళతో కలిసి అక్కడ కర్ణాటకలో కలిసి పనిచేస్తూ నాయకులందరం కూడా శ్రీమతి యశ్మతి ఠాకూర్ గారు ప్రస్తుతం భారతదేశంలో టెర్రరిజం పైన బీజేపీ పార్టీ టెర్రరిజం యొక్క మిత్రత్వాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చడానికి కొరకు జాతీయ స్థాయిలో ఏఐసిసి తరఫున అన్ని రాష్ట్రాలలో ఇవాళ ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. దీనికి మాతో ఇక్కడ వేదిక మీద ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మాజీ ఎంపీ మిత్రులు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ గారు, అట్లాగే మహారాష్ట్ర నుంచి వచ్చిన స్పోక్స్ పర్సన్ ఎడెస్కర్ గారు, కల్వ సుజాత గారు, సుధీర్ రెడ్డి గారు, శ్రీకాంత్ బాబు గారు, మెట్టు సాయి గారు, నేను ఇక్కడ సమయం తీసుకోకుండా ఒకే ఒక మాట చెప్పి, ఆటంకవాదం అనేది దానికి రూపు రంగు మతం ఉండదు. మన హైదరాబాద్లో కూడా మనం చూసినాము, టెర్రరిస్ట్ తోటి ఎంతోమంది గోకుల్ చాట్ కానీ మిగతా చోట్ల బాంబులు వెళ్ళినప్పుడు హిందువులు ముస్లింలు అందరూ చనిపోతారు, పిల్లలు, ఆడపిల్లలు, ఆడవాళ్ళు. ఈ ఆటంకవాదం దానికి మతం రంగు చూపకుండా దాన్ని అంతమొందించడానికి కొరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎల్లప్పుడూ పనిచేస్తూ వచ్చింది. ఈ ఆటంకవాదానికి బలైంది భారతరత్న శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారు, రాజీవ్ గాంధీ గారు ఈ దేశానికి కొరకు ప్రాణాలు అర్పించారు. ఈ టెర్రరిజం అంతమొందించడానికి కొరకే వాళ్ళ ప్రాణాన్ని కూడా దేశానికి కొరకై దారపోస్తారు. సో అట్లాంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్ర టెర్రరిజం ఎదుర్కోవడానికి కొరకు తమ పార్టీ అగ్ర నాయకులను కోల్పోవడం జరిగినది. కానీ ప్రస్తుతం ప్రభుత్వాలు దీన్ని కూడా ఒక మతం రంగును చూపుతూ అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేస్తాము. దానికి వ్యతిరేకంగానే మన కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో తీసుకున్న నిర్ణయానికి ఇక్కడికి మనతో వచ్చిన శ్రీమతి యశ్మతి ఠాకూర్ గారు, ఎమ్మెల్యే అమరావతి నుంచి మహారాష్ట్ర అండ్ మాజీ క్యాబినెట్ మంత్రివర్గాన్ని మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. नमस्कार भाई, आज मैं एआईसीसी से यहाँ पे आई हूँ और एक बड़े ही अहम मुद्दे के ऊपर आपसे यहाँ पे वार्तालाप करने हेतु हम लोग यहाँ पे आए हैं। और आप सभी जानते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में ऐसे प्रेस हम एआईसीसी की ओर से ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ जो यात्री अमरनाथ में उनके साथ में जो घटना घटी और जापान में जो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर आतंकी हमला हुआ, बहुत ही दर्दनाक ये बात है। आज आपके सामने यही बातें हम कर रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार में है वो क्या सचमुच हमारे सबके साथ में इंसाफ कर रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है कि जो भी घटनाएं और उनके हत्यारे जो सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के साथ लिंक रखते हुए हमारे सामने आ रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस पार्टी हमेशा ही आतंकवाद के राजनीति से दूर रही है, लेकिन सच्चाई यदि बोले नहीं तो जन सामान्य को कैसे पता चलेगा, और ये हम हमारा कर्तव्य समझते हैं और इसीलिए आपके सामने है। आप देखिए उदयपुर में जो हुआ, वहां का जो हत्यारा था मोहम्मद रियाज अतारी, वो बीजेपी का कार्यकर्ता निकला। उसने सबके सामने बीजेपी की मेंबरशिप ली, बीजेपी के नेताओं के सामने उसके फोटोग्राफ्स हैं, और राजस्थान के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है
गुलाब चंद कटारिया जी, उनके दामाद के फैक्ट्री में, अतुल चंडालिया के फैक्ट्री में वो काम करता था। और ये तो बात का निषेध है ही, और इसे हम सहन कैसे करें। ऐसी ही घटना हमारे अमरावती में भी हुई, और वहां पे भी जो मास्टरमाइंड था उमेश कोल्हे के हत्याकांड में, वो बीजेपी की सांसद नामीद राणा, निर्दलीय सांसद जो है, और बीजेपी के साथ भी काफी जोरों से जुड़ी हुई है। उनके वो करीबी निकले, उनके और उनके पति के, राणा दाम्पत्य के करीब उन्होंने प्रचार भी किया और उनके लिए वोट भी मांगे। जम्मू कश्मीर में लश्कर-ए तौबा के 2 हत्यारे पकड़े गए, और उनमें से एक तालिब हुसैन शाह। इन साहब का तो फोटोग्राफ था गृह मंत्री अमित शाह के साथ। ऐसी कई बातें, बहुत सारी बातें हमारे सामने आ रही है, और मैं आपके सामने बताना चाह रही हूँ। आप देखिए, वर्ष 2020 में जम्मू कश्मीर में भाजपा के पूर्व सरपंच तारिक अहमद मीर, ये हिजबुल कमांडर नावेद बाबू को हथियार देने के आरोप में गिरफ्तार हुए थे। और तारिक अहमद मीर ये दविंदर सिंह के सहयोगी थे। उनकी जांच यदि होती तो हमें सच्चाई पता चलती, लेकिन वो जांच ही आधी अधूरी रखी गई, और सच्चाई के से हम लोगों को, देशवासियों को दूर रखा गया। 2017 में मध्य प्रदेश में ATS ने टेलीफोन एक्सचेंज का एक पर्दाफाश किया था, और उस पर्दाफाश में 11 लोग पकड़े गए थे। उसमें से एक जो था वो बीजेपी के IT सेल का मेंबर निकला। अब इन महाशय के तो फोटोग्राफ्स बीजेपी के वहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ में उनके फोटोग्राफ्स है, और वो वायरल हो चुके हैं, और पूरे सोशल मीडिया में भी ये है। उसके बाद बिल्कुल 2 साल के बाद में बजरंग दल का एक बीजेपी का नेता, बजरंग दल का नेता बलराम सिंह, ये पकड़ा गया टेरर फंडिंग में। अब ये हो गई बात राजस्थान की, असम की, जम्मू की। आप देखिए असम में भी वैसे हुआ। असम में क्या हुआ, निरंजन उजय को उम्र कैद दी गई NIA के स्पेशल कोर्ट में, और 1000 कोटी के वित्तीय घोटाला में वो पकड़े गए, और टेरर फंडिंग में पकड़े गए, और उन्हें उम्र कैद हुई। वो जो 1000 कोटी का जो घोटाला हुआ, उसके साथ से जो पैसे आते थे, वो पैसे पूरे टेररिस्ट को वेपन्स देने में खर्चा करते थे, और ये वेपन्स से हमारे जो रक्षक है, सेना में जो लोग हैं, उनके ऊपर ये इस्तेमाल होता था। इतने से भाजपा थकी नहीं, उन्होंने आतंकवादियों को टिकट भी दिया। जम्मू कश्मीर में आप देखो, मसूद अजहर के जो शागिर्द है मोहम्मद फारूक खान, जम्मू कश्मीर से वो उनको टिकट दिया गया था 33 नंबर के वार्ड से, और JKLF लिबरेशन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के उन्होंने, वो मेंबर थे, और उन्होंने फिर बाद में आप देखते हो कि मसूद अजहर ने काफी बहुत सारे आतंकी घटनाओं को यहाँ पे अंजाम दिया। कंधार का
पंजाब हो या पार्लियामेंट में जो आतंकी हमला हुआ था उसका हो, या फिर आप पुलवामा देखिए, पुलवामा पे जहाँ पे परिंदे भी अपना पर नहीं मार सकते, वहाँ पे 200 किलो RDX पहुंचा, और पहुंचा कैसे, इसकी जांच क्यों नहीं हुई? तो ये सारी चीजें आश्चर्यजनक है और धक्का देने वाली है। और ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रवाद की आड़ में हमारे देश के साथ एक घिनौना खेल हो रहा है, और हमेशा से ही ये होता गया है। इसके ऊपर बोलना जरूरी है, और हम लोग तो डायरेक्ट आज ये बोल रहे हैं कि ये सारा खेल कर रही है, बहुत बड़ा घिनौना खेल है, और हमारे देश के साथ में हमारा देश खतरे में है। ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसके ऊपर आवाज उठनी चाहिए। इतना ही मैं कहती हूँ। आपको कुछ पूछना होगा तो आप जरूर पूछिए। हिंदी तो सबको समझते हैं ना, डिटेल हिंदी तो समझते हैं ना? ब्रीफ का जब तक हैदराबाद में प्रेस नोट आपको ప్రెస్ నోట్ కూడా మీకు వస్తుంది. లక్ష్మీపతి ఠాకూర్ గారు చెప్పిన సారాంశం ఏంటంటే, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా ఆటంకవాదం గురించి, టెర్రరిజం పైన రాజకీయం ఎప్పుడు చేయదు కూడా. కాంగ్రెస్ పార్టీ అగ్ర నాయకత్వమే ఈ దేశ రక్షణ కొరకై, దేశం యొక్క సెక్యులర్ భావాలను కాపాడడానికి కొరకై, దేశ సావరెంటీ ఇంటిగ్రిటీ కొరకై ప్రాణాలు అర్పించింది. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్న చరిత్ర. వారు చెప్పింది ఏంటంటే, ఈ పుల్వామా దాంట్లో కానీ, లేక గతంలో 1999లో కందహార్ ఇష్యూ అప్పుడు కానీ, తర్వాత రీసెంట్ గా కూడా రాజస్థాన్ లో జరిగిన దర్జీ యొక్క హత్య వెనకాల కూడా ఉన్న టెర్రరిస్టులకి బీజేపీ పార్టీకి ఎక్కడెక్కడ లింక్ కనబడుతుంది అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ వాదిస్తా ఉంది. దీంట్లో అంటే రాజకీయం ఎప్పుడు చేయకుండానే ఎందుకు ఈ అంశాలు లేవనెత్తాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చిందనంటే, ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో సమగ్ర విచారణ జరపట్లేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ యూపీఏ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు పార్లమెంట్ పైన దాడి చేసిన వ్యక్తిని ఉరిదీసింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడే. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నప్పుడు ముంబైలో జరిగిన దాడుల పైన కూడా సమగ్ర విచారణ జరిపి ఉరిశిక్ష విధించింది. కానీ బీజేపీ పార్టీ మెత్త వైఖరి ఎందుకు వహిస్తుంది అనేది ప్రశ్న. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు నమ్ముతుంది ఆటంకవాదానికి మతము, కులము ఏది ఉండదు, దీంట్లో అన్ని వర్గాలు, అన్ని మతాల వాళ్ళు చనిపోతారు. కాబట్టి దీన్ని రాజకీయం చేయకుండా పూర్తి స్థాయిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్య తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. సో కాంగ్రెస్ పార్టీ అందుకే డిమాండ్ చేస్తుంది. వారికి అన్ని ఇన్సిడెంట్స్ అని చెప్పినారు. ఎక్కడెక్కడ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉన్న హయాంలో అటు కాశ్మీర్ నుంచి తోడుకొని విజిబుల్ ముజాహిదీన్ తోటి కానీ, ఈ టెర్రరిస్టులకు ఉన్న లింక్స్ పైన అటు మధ్యప్రదేశ్లో కానీ, అమరావతిలో కానీ, మొన్న రాజస్థాన్లో కానీ, ఈ లష్కర్ ఈ తోయిబా వాళ్ళకు ఉన్న లింక్స్ కానీ, వీటన్నిటితో కలుపుకుంటూ ఇంకొక విషయం చెప్పాల్సి వస్తుంది. ఎక్కడ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ జరిగినా కూడా ఆ లింక్ ఎక్కడో అక్కడ హైదరాబాద్ కూడా వస్తూ ఉంది. హైదరాబాద్లో ఉన్న అరెస్ట్ చేసినట్టు చూపిస్తూ ఉంటారు. మరి ఎందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి బీజేపీకి టీఆర్ఎస్ మద్దతుగా ఉన్న ఎంఐఎం పార్టీ ఎంపీ అక్కడి నుంచి ఉన్నాడు. దీనిపై కూడా సమగ్ర విచారణ జరగాలి. ఎందుకంటే గతంలో మిత్రుడు అంజన్ కుమార్ ఎంపీ ఉన్నప్పుడు మేము ఉన్నప్పుడు
ఈ టెర్రరిజం యాక్టివిటీస్ తోటి గోకుల్ చాట్ మిగతా చోట్ల భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ దగ్గర కానీ లుంబిని పార్క్ లో కూడా ఈ బాంబ్ పేలుళ్లతోటి ఎంతోమంది అమాయకులు చనిపోయారు. ఇంకా కొందరు కోరుకున్న వాళ్ళు ఇప్పటికీ వాళ్ళు బ్రతకలేకపోతా ఉన్నారు. సో ఇట్లాంటి సమయంలో ఈ లింక్ ఇక్కడ ఎందుకు ఉపేక్షగా ఉంటుంది అనేది కూడా ఆలోచించాలి. పరోక్షంగా మద్దతు తెలుపుతున్న పార్టీలు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు బీజేపీ పార్టీ వాటి చర్య తీసుకోవట్లేదు. కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ స్థాయిలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది. ఈ టెర్రరిజం అడ్డుకోవడానికి కొరకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇప్పుడు ప్రతిపక్షం ఉన్నా కూడా ఒక బాధ్యత ప్రతిపక్ష పార్టీగా అధికార పార్టీ పనిచేస్తుంది. రాజకీయ లబ్ధి కొరకు, రాజ్యాధికారి కొరకు అమాయకుల ప్రాణాలు బలిగొనొద్దు, మతాన్ని రాజకీయ లబ్ధి కొరకు వాడుకోవద్దు అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్న డిమాండ్. థ్యాంక్ యూ.